ട്രംപിന് ഭ്രാന്ത് എന്ന് അർണബ് ഗോസ്വാമി. എപ്പിക് ഫ്യൂറിയെ കളിയാക്കി എപ്പിക് മാഡ്നസ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ട്രംപ് ചെയ്യുന്നത്, അത് ലോകത്തിന് മുഴുവൻ അപകടം കൊണ്ടുവരും അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ ശക്തമായി ഉന്നയിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖ വലതുപക്ഷ മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായ ശ്രീ അർണബ് ഗോസ്വാമി. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലാണ് നമ്മളുടെ രാജ്യം ഒരുമിച്ച് നിന്ന് നിലപാടെടുക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വലതുപക്ഷക്കാരിലെ നന്മയുള്ള നിലപാടിനെ എപ്പോഴും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇടതും വലതും മധ്യവും, ലെഫ്റ്റ്, റൈറ്റ് ആൻഡ് സെന്റർ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ഈ എപ്പിക് മാഡ്നസ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കെതിരെ നിലപാടെടുക്കണം. അർണബ് ഗോസ്വാമിയുടെ നിലപാടിന് വലിയൊരു സല്യൂട്ട്. ഇത് വേൾഡ് വാർ 3 നയിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡ് വാർ 3 ആണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖനായ വലതുപക്ഷത്തേക്ക് ചാഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായ അർണബ് ഗോസ്വാമിയുടെ നിലപാട്. ഇത് എപ്പിക് മാഡ്നസ് ആണെന്ന് പറയുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാടുകൾ നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. European leaders, very nervous now, are saying that this is not their war. They say we want to have nothing to do with it. France, one of the closest allies of the US. യൂറോപ്പിന് യുദ്ധം വേണ്ട. Now even the French President Emmanuel Macron, ഫ്രാൻസിന് യുദ്ധം വേണ്ട. Europe must avoid escalation and not become a party in this conflict. That is, have nothing to do with it directly. Naturally, he's got elections, he's got people to answer to. ജനങ്ങളോട് ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരും. All of Europe is pushing for diplomacy instead. Ladies and gentlemen, യൂറോപ്പ് ഇതിനെ എതിർക്കുകയാണ്. Oman's foreign minister has written in The Economist, terming the West Asia war as without reason, without justification. There was ന്യായീകരണമില്ലാത്ത യുദ്ധമാണിത്. That we were close to a deal. In most of the ഒരു ഡീലിന് അടുത്തെത്തി നിന്നപ്പോഴാണ് അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലും ആക്രമിച്ചത്. Strategic allies or close to the US, people who were banking on the US, people who the US was banking war, they are distancing themselves from അമേരിക്കയുടെ സഖ്യകക്ഷികൾ അമേരിക്കയെ തള്ളിപ്പറയുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ യുദ്ധമല്ല ഇതെന്ന്. That global energy is feeling a big pinch of the war. ലോകത്തെ ഊർജം, എനർജി war is today in its 20th day. Tomorrow 20-21 ദിവസമായി of an endless and apparently interminable war. Fuel prices across the globe have inflated. In some countries, it's more than doubled. For Europe, ഇരട്ടിയായി പല സ്ഥലങ്ങളിലും പെട്രോളിന്റെ കാശ്. 1.3 billion euros to Europe's weekly energy costs. 10,000 കോടി രൂപ. 10,000 കോടി രൂപ. China's oil imports via Hormuz was 5.35 billion barrels per day, which has now gone down to 1.22 million barrels per day. Oil and fertilizers have been disrupted. ലോകത്തുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ്. മാർക്കറ്റ് തകരുന്നു, ലോകം തകരുന്നു. Inflation is ahead and most economies are taking a beating. If this continues, സാമ്പത്തിക രംഗം തകരുന്നു, ജീവിതങ്ങൾ തകരുന്നു. Will be pushed into a recessionary cycle. So who triggered this? The whole global energy crisis that we are now grappling with did not begin in a vacuum. It's like a slow burning fuse lit on 20th February on the day Khomeini was killed. ഖമേനിയുടെ മരണമാണ് ഇതിന് കാരണം. Operation Epic Fury. The fuses detonated yesterday on 18th March 2026. My concern today is upon the pattern of escalation. My concern today is about what has happened when Israeli Air Force jets have struck Iran's South Pars natural gas facility. South Pars natural gas facility. അമേരിക്കയും തള്ളി പറഞ്ഞു. ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇസ്രായേലിനെ വിരട്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇനിയും ചെയ്യരുതെന്ന്. This is the first time in the entire 20-day war that Israel has hit Iran's upstream natural gas infrastructure. Ladies and gentlemen, after the Israeli strike on South Pars, Iran fired 5 ballistic missiles at Qatar's Ras Laffan industrial city, which is the world's largest LNG export terminal. This handles 20%. ഈ സൗത്ത് പാസിനെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് വരെ തള്ളി പറഞ്ഞു ഇനി ഇസ്രായേൽ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. This is the level of madness ഭ്രാന്താണ്. The perpetrators on both sides will of course suffer from, but all of us will suffer from. This is, without the nuclear angle, mutually assured destruction. Neither side is winning, though they are saying fire everyone and hit the key assets, hit the oil facilities, hit the gas facilities, hit the oil depots, hit the terminals, hit the gas fields. And this is reckless bombing. Trump is making a mistake. ട്രംപ് തെറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്. നെതന്യാഹു തെറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറാന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇറാനും എസ്കലേറ്റ് ചെയ്യരുത്. We are going to pay for this mistake, ladies. നമുക്കാണ് കാശ് ചെലവാകുന്നത്. It's going to get worse because both sides have gone completely mad. And look at the impact on India. As a fallout of this, we had all the global energy markets which went into a meltdown overnight. Brent crude went up to $116. ലോകത്ത് എന്ത് വലിയ അപകടങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളതാണ്. Hit all-time record of $146 per barrel.
natural gas futures hit a ഓരോ 3-year high. ഓരോന്നായിട്ട് അർണബ് ഗോസ്വാമി എണ്ണി പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ലോകത്തിനുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട്, പ്രശ്നങ്ങൾ, ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭ്രാന്താണ്. ഈ ഭ്രാന്ത് തുടങ്ങിയത് ഖൊമേനിയെ കൊന്നതോടുകൂടിയാണ്. ആ ഖൊമേനിയുടെ മരണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിലേക്ക് റിസൾട്ട് ചെയ്തു. ഇത് അമേരിക്കയുടെയും ഇസ്രായേലിന്റെയും ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള തെറ്റാണ്. ഇന്ന് അത് പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം എന്താ? ഏറ്റവും പ്രമുഖനായ ഇന്ത്യയിലെ വലതുപക്ഷ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ, നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒക്കെ ഏറ്റവും വലിയ എന്താ പറയണേ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗവൺമെന്റിന്റെയോട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ, അവരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന ചാനൽസിൽ ഒന്നാണ് റിപ്പബ്ലിക്. അപ്പോൾ ആ അർത്ഥത്തിൽ ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി അടക്കം ഇടപെടണമെന്നും ഈ യുദ്ധത്തിനൊരു വിരാമം ഉണ്ടാക്കണമെന്നും അതിശക്തമായി ഇന്ത്യ ഇതിൽ ഇടപെട്ട് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കണമെന്നും പറയുന്നു. He's got to speak to France, he's got to speak to Jordan, he's got to force intervention. ഇന്ത്യ ശക്തമായി ഇടപെടണം. Our Prime Minister can play a great role, not just because of his international stature, his wide-ranging appeal and his acceptance as a global leader, but also because he's the leader of one of the world's greatest and fastest growing economies. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് ഇക്കോണമിയായ ഇന്ത്യക്ക് നമുക്കൊരു സ്റ്റേക്ക് ഇതിനകത്തുണ്ട്. We don't understand what happens to his country, but ട്രംപിന് മനസ്സിലാവില്ല. He understands what happens to every Indian. ട്രംപിന് ഇത് മനസ്സിലാവില്ല. ട്രംപിനെ പോലുള്ളവർ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനേ പോകുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ ട്രംപിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ്, ട്രംപിന് ഭ്രാന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ് അതിശക്തമായ രീതിയിൽ നിലപാടാണ് എടുക്കുന്നത്. ലോകം ഈ അഭിപ്രായങ്ങൾ കൺസോൾഡേറ്റ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ ഇടതുപക്ഷക്കാരനാകാം, വലതുപക്ഷക്കാരനാകാം, മധ്യത്തിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയാകാം, പക്ഷേ ലോകത്തിന് ഈ ഭ്രാന്ത് താങ്ങാനാവില്ല എന്ന ശക്തമായ തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് വേണം. ഈ യുദ്ധത്തിനെതിരെ ലോക മനസാക്ഷി it takes money to kill bad guys. There are reports that Pete Hegseth spends a lot of money on himself. Pete Hegseth, that he has a very expensive food, that his food bill. Pete Hegsethനെ പരസ്യമായി തള്ളി പറയാണ് ഇന്ത്യൻ മീഡിയയിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖ ആൾക്കാരുള്ള ആൾ. ഇയാൾ വാർ സെക്രട്ടറിയാണ്. ഇയാളാണ് യുദ്ധത്തിന്റെ പ്രധാന കോർഡിനേറ്റർ. But this is not Pete Hegseth's war. This is not Trump's war. It's a global war. If you still want to live in a delusion that this is not World War III, please look around left and right, east and west. ഇതൊരു വേൾഡ് വാർ 3 ആണെന്ന് തന്നെ പറയാം എന്ന് അർണബ് ഗോസ്വാമി പറയുന്നു. അതിശക്തമായി ട്രംപിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് പീറ്റ് ഹെഗ്സത്തിനെ തള്ളിപ്പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖ റൈറ്റ് ലീനിങ് സ്പേസിലേക്ക് നിൽക്കുന്ന, നാഷണലിസ്റ്റ് സ്പേസിലേക്ക് നിൽക്കുന്ന ശ്രീ അർണബ് ഗോസ്വാമിയാണ്. ഈ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഒരുമിപ്പിച്ച് ലോക സമൂഹം ഒരുമിച്ച് ഈ യുദ്ധത്തെ എതിർക്കണം. യുദ്ധത്തെ എതിർത്ത് ഈ ഓപ്പറേഷൻ എപ്പിക് മാഡ്നസിനെ പരാജയപ്പെടുത്തണം. അതിന്റെ കാരണം ഇറാനോട് 10 കാര്യങ്ങൾ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെയും സ്വതന്ത്ര പരമാധികാരം ആക്രമിക്കപ്പെടരുത്, നശിപ്പിക്കപ്പെടരുത്, സ്കൂൾ കുട്ടികൾ കൊല്ലപ്പെടരുത്, വേറൊരു രാജ്യത്തും ഒരു രാജ്യവും അതിക്രമിച്ച് കയറരുത്. ഇറാനിലും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും ഒക്കെ അമേരിക്കയുടെ പരാജയം നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഇറാനിലും മറ്റൊന്നാവില്ല വിധി എന്നുറപ്പിക്കാം.